Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everyone. Today I will continue going through the application of definite integration. We will go through integration, the application of the area, and then we will cover numerical integration today. Our lecture is supposed to be recorded, so you will be in a good shape. You will be able to review the lecture at any time. And you will find the links on the YouTube and on Canvas as usual. Okay. Once more, I will review with you what we have been taught in the previous, or what we did go through in the previous lectures. See, the area or the application of the different integration in area, all we have to do is to integrate f of x from a to b, and this is going to give or develop the area under the curve to the axis of integration. So if we integrate f of x dx, f of x with respect to dx starting from a to b, we will cover the area under the curve, this area. يبقى إذا once more, لو أنا بعمل integration for the curve for any function starting from a to b, we will be able to evaluate the area under the curve. This is if we integrate with respect to the x-axis. In a similar manner, if we want to integrate with respect to the y-axis, and this is your decision to make, the easier way, it's going to be your choice if you take integration with respect to x, or get x as a function in y, and instead integrate with respect to dy from c to d, and also you will get the area covered between the curve or the function and the axis of integration. In a similar manner, if we want to integrate or to find an area bounded by two functions, all we have to do is to start integrating for the function, for the upper function, then subtract from the function blue, and this way we will be able to get the area bounded by these two curves. One remark should be in all times in mind: if the curve cut the axis of integration, it would be better to separate the area you would like to integrate, as we will see in our examples. Same way, like if we want to integrate with respect to the x-axis or with respect to the y-axis, same procedures, everything applies for both cases. You will have all of this in the PDF on Canvas. خلينا ناخد examples. Let's start taking some examples. For example, if we want to integrate or find the area bounded by the curve 4 minus x squared and the x-axis. بص، العملية very simple. In the previous lecture, you should, when you are evaluating the area, first of all, you should graph your functions, find the curves, determine the area of integration, start finding the interval limits or the integration limits, then start integrating, and you will find the area that you would like to have. Here, for example, you will find the area closed by y equal 4 minus x squared and the x-axis. Simply, I will have first to draw the area required to be evaluated. This is the x-axis and the y-axis, and then برسم x و y. بعدين هبدأ أبص على الفانكشن بتاعتي. الفانكشن بتاعتي بتقول y equal 4 minus x squared, which is going to lead to y minus 4 equal negative x squared, which is simply can be put on the normal form that you already have taken in functions. دي ميزة كبيرة قوي للكورس اللي احنا واخدينه. انت واخد الفانكشنز دايما، الناس بتعمل ايه؟ تاخد الفانكشنز in one semester. والderivatives والapplication of derivatives blah 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 blah. Then integration it will be on another course. لكن احنا واخدين ادفانتج كبير جدا ان انت عندك الفانكشنز اصلا والمين فورمز بتاعتها انت اوريدي واخدها، فيبقى بالنسبه لك سهل جدا ان انا تسكتش الفانكشن بتاعتي. طبعا لو انا حبيت احطها على النورمال فورم هيبقى y minus 4 ادى نيجاتيف ودي x minus 0 to the power of 2. يبقى اذا الفيرتكس سهله قوي جدا. عند x equal to 0 and y equal to 4 زي ما انت شايف الكي بتاع الكوادراتيك فانكشن which is negative، يبقى اذا انت عندك الكيرف بتاعك بينزل لتحت بالشكل اللي حضرتك شايفه.
أنا عايز أحسب الاريا enclosed by the curve which is y equal 4 minus x squared and the x-axis. So actually we are talking about this area. The problem with this area is to find the integration limits. I will have to find these 2 points which indicates the integration boundaries. Simply we can find this by solving these 2 equations together. So يبقى أنت عندك y equal to 0 and y equal to 4 minus x squared. Simply, you will substitute from one equation into the other. So you will end up having 0 equal 4 minus x squared, which is gonna divide x squared equal 4. That's x equal to positive or negative 2. في الوقت ده أنا عندي points بتاعتي. يبقى إذا عارف إن أنا هانتجريت from negative 2 up to positive 2. طيب هعمل ايه؟ I will integrate the function till the x it will give us the area that we need to find. Also, we can take advantages of the different integration. We integrate from negative 2 to 2 for the function which is y dx. It's the same, y dx. So it's going to be from negative 2 up to 2, 4 minus x squared dx. خلي بالك انا ممكن اخد ادفانتج من الديفرنت انتجريشن. الفانكشن اللي موجوده قدامك اسمها ايفن فانكشن اور اود فانكشن. الصفر 4 minus x squared. It's simply an even function. اقدر اعمل ايه؟ اخلي ده to integrate. I will consider only half the interval. انا هاخد الجزء. يبقى اذا I will integrate from 0 to 2 4 minus x squared dx. Start integrating. طبعا على طول هقدر اجيب الاريا. الكلام ده هيساوي 2 open a bracket which is 4x minus x to the power of 3 divided by 3 and stop substituting from 0 to 2. Taking advantage that one of the integration limits is 0 is huge because it simplifies the substitutions. هنا السبستيوشنز بتاعتك من اسهل ما يمكن. أول ما start substituting يبقى عندك 2 open the bracket which is going to be 8 minus 8 divided by 3. خلاص أنا خلصت حسبت الاريا. طبعا الكلام ده بيبقى L أو unit length to the power of 2 which is نفس الكلام اللي أنا قلت لك عليه ده. أنا هنا لو أنا عايز أحسب الاريا bounded by y equal 4 minus x squared and the x-axis as you can see. Okay, we are done with this one. طيب say ان انا عايز احسب الاريا bounded by. شوف خلي بالك لو انا حبيت برضو ان انا اعمل حاجه ثانيه انا ممكن same function و I want to find the area bounded by instead of getting for another problem. خلي بالك instead of getting the area bounded by 4 minus x squared and the x-axis we can simply replace this by integrating or finding the area bounded by y equal 4 minus x squared and y equal 5 for example. حاجة بالشكل ده. مثلا على سبيل المثال لو أنا حبيت أعمل ده يبقى تعالى let's start finding the area bounded by these 2 curves. برضه in a similar manner, this is the x-axis and that's the y-axis. Y equal 4 minus x squared. We already did this before, so this is the area that we are talking about. And for y equal 5, this is y equal 5. And let's say this is the point of the curve that we already evaluated previously. If I want to find the area bounded by these curves, and let's say from negative 2 up to 2, within the interval from negative 2 up to 2. Simply, you will find the negative 2 at this point, and that's the intersection with the x-axis. So this is the area that we want to evaluate. أنا لو عايز أحسب الاريا اللي حضرتك شايفها enclosed by these 2 curves. From the concepts that we saw previously, we can simply find this area in x direction or in y direction. Stop thinking. I believe integrating with respect to the x-axis is going to be simple. عشان اقدر اوجد الاريا دي كل اللي انا
I will integrate the first function, which is y equal 5, starting from negative 2 to positive 2, which is going to develop this rectangle. أنا هجيب الريكتانجل ده. بعدين subtract منه الاريا اللي هي under the curve اللي حضراتكم شايفينها بالشكل ده. عشان اقدر اعمل ده it's really very durable and simple using integration. All we have to do is to say that a will equal to y1 minus y2 with respect to x, starting from the interval from the integration limits, which is negative 2 up to positive 2. All you have to do is just simply substitute. So negative 2 up to 2, y1, this is y1, and this is y2, which is 4 minus x squared. يبقى عندك 5 minus 4 minus x squared with respect to x. الستيب اللي بعده على طول الكلام ده هيساوي integrate. Let's replace it from 0 to 2. 5 minus 4, which is gonna equal to 1. Then you will have positive x squared dx, which is gonna develop after integration to open the bracket x plus x to the power of 3 divided by 3. Then start using the integration limits from 0 to 2. أول ما أبدأ أعمل كده ألاحظ الآتي، الكلام ده هيساوي ادي 2 open the bracket which is 2 plus 8 over 3 minus if you substitute with 0, this is the advantage of using zeros. هتلاقي ان الاريا كلها طبعا بتساوي 0 او substitution equal to 0. بعد كده اقدر اوجد الفاليو بتاعتي هنا مش هيبقى فيه مشكله whatsoever. تمام؟ طبعا this is ممكن simplified. It's going to be 2, this is going to be 6 over 3 plus 8 over 3, and this will develop 28 over 3. That's good. يبقى اذا اقدر احسب الاريا بتاعتي بسهوله جدا، مفيش اي مشكله whatsoever. ودي من الادفانتجز الكبيره جدا انك تيوز definite integration in evaluating areas. برضه الناس تخلي بالها once you have an area, if you have a thickness, and this is I told you about previously, if you have a constant thickness, you will be able to evaluate the volume. Just simply times t in the area, you will get a volume. If you multiply by the density, then you will get a mass. If you use x squared or y squared, you will get energies, and so on. الحمد لله على السلامة يا شباب. شكرين قوي، شكرين. تعال بص على المسألة دي. لو أنا عايز أحسب فاينل اريا باوندد باي ذا فولوينج كيرفز، زي ما أنا قلت لك ادفانتج كبير جدا إن أنت واخد الجزء بتاع الفانكشنز، بعدين خدت الانتجريشن، بعدين النهارده بتاخد ابلكيشن على الديفرنت انتجريشن انك تحسب ايه. اول ستيب بنعملها دايما in evaluating area انك to sketch your graphs, determine your area, then decide to integrate either with respect to the x-axis or to the y-axis. يبقى اذا لو انا حبيت احل البروبلم اللي موجوده معايا دي، اول ستيب هعملها انك تبدا ترسم. اول ما ابص على الكيرف اللي هو y سكوير ماينس 4، يا ترى الكيرف ده ارسمه ازاي؟ حد متخيل الشكل بتاعه؟ اكس سكوير ماينس 1 ده y بيساوي x سكوير ماينس 4. حد متخيل الشكل بتاعه شكله عامل ازاي؟ طبعا لو انت خدت بالك انا اهو ده y اكسس، ده كده الاكس اكسس اهو، ده x، ده عندك y. بعدين علشان ابدا ارسم ده معناه ان الفيرتكس بتاعتك هتبقى عباره عن نيجاتيف 4. انا هنزل لتحت كده لغايه نيجاتيف 4، بعدين دي الفيرتكس الكي بوزيتيف. يبقى اذا الشكل بتاعك طالع حاجه بالوضع اللي حضرتك شايفه. طيب لو انا كونفيوزد، لو انا متلخبط، بسيطه خالص، حط الكوادراتيك فانكشن دي على النورمال فورم. حد فاكر النورمال فورم؟ تاني نورمال فورم كان بتقول ايه؟ ده احنا خدناها ان فانكشنز، يعني y minus b equal k في x minus e to the power of 2. سهل قوي ان انا ارص دي كده، صح؟ معايا علي؟ مش علي برضه؟ اوكي، بص يا علي هودي نيجاتيف 4 دي اليمه الثانيه، يبقى y بلس 4 الكلام ده equal to sum k اللي هو هنا طبعا بالنسبه لي بوزيتيف 1 times x minus 0 to the power of 2
يبقى انت على طول عرفت ان الفيرتكس بتاعتك هي اكس ايكوال 0 ونيجاتيف 4. سنس ان الكي بوزيتيف يبقى الشكل بتاعك ده طالع فين؟ لفوق. يعني يا هوات خلي بالك كويس جدا ان الجزء ده لازم يجي لك عليه اكتر من مساله وبيبقى فضيحه. فضيحه ليه؟ لان لو حضرتك غلطت في الشكل بتاع الرسم بتاع الفانكشن بدل ما المفروض انه تبقى طالعه فوق رحت عاكسها لتحت ورحت جايبها يمين وجبتها شمال، طبعا هتبقى فضيحه باينه. فانت هتديفلوب ان انت خسرت الدرجات الجريدز الخاصه بالجراف بلس انك مش هتقدر تحسب الانتجريشن مظبوط. طبعا هو هنا بيقول لك find the area bounded by the following curves that we y equal to 0 and x equal to 4. طيب يا ترى x equal to 4 انا عارف x equal to 4 which is going to be a vertical x صح كده؟ طيب يا ترى الفيرتيكال اكس ده before البوينت دي ولا بعد البوينت دي؟ اعرف منين؟ يبقى انا لازم اجيب الكوردينتس بتاعت الانترسكشن اللي هي الاكس انترسبتس. يبقى انا محتاج البوينتس دي، البوينت دي والبوينت اللي موجوده في الجنب ده. طيب هعمل ده ازاي؟ بسيط. اروح ماسك الكيرف y equal 0 و x square و y equal x square minus 4 and solve them together. يقوم ده will develop in x square minus 4 equals 0. That's x square equal 4 which is going to develop x equal to positive or negative 2. يبقى انا عرفت ده negative 2 وده positive 2. وطبعا عندي x equal to 4 كده خلاص انا I'm sure ان اللاين اللي انا بتكلم عليه هيجي هنا كده somewhere هنا ده x equal 4 I think كده مظبوط. انا عايز احسب الاريا زي ما انت شايف اللي موجوده قدامي. الاريا اللي enclosed by الواي اكسس سوري الاكس اكسس واكس ايكوال 4 والكيرف اللي انت شايفه. فين الاريا اللي انا بتكلم عليها؟ الناس تبدا تبص كده حدد الاريا. عشان كده انا قلت لك لو انت مش حسبت مظبوط it's gonna be a problem. الاريا اللي انا بتكلم عليها this is A1 and this is A2. once ان الكيرف خد لك حته من تحت وحته من فوق انا اود ريكومند انك تحسب كل بارت لوحده بعدين تعمل ايه؟ to add them together instead of replacing the sign of integration. فانا كل اللي انا هعمل ايه؟ هجيب A1 اروح قايل على طول area required equal A1 plus مين؟ plus A2. simple. طيب الاريا بتاعت A1 الكلام ده هيساوي integrate from negative 2 up to positive 2. الفانكشن بتاعتك هي عباره عن ايه؟ الانتجريشن ستابل. يبقى اذا انا هبدا اعمل الانتجريشن بتاعي بتاع x سكوير ماينس 4 الكلام ده with respect to the x. دي الاريا الاولانيه. بعدين هقاد عليها integration starting from x بتساوي 2 to x بتساوي 4 ده كمان الكيرف بتاعي اللي هو x سكوير ماينس 4 with respect to the x. يبقى انا هجيب الاريا بتاعتي لوحدها واروح جامع عليها الاريا مين؟ التاني. طبعا مفيش اريا بتطلع بنيجاتيف. مفيش اريا بتطلع بنيجاتيف لان ده المفروض نوع ابسوليوت فاليو. فخد الاريا بتاعتك بوزيتيف وبنحطهم فين؟ على بعض. ابدا اعمل انتجريشن ده هيدي لك x باور 3 اوفر 3 الكلام ده just a second please. طبعا الجزء ده هيبقى minus 4x. انا ممكن اخد advantage من الديفرنت انتجريشن يعني طبعا ده it's an even function so simply I will multiply by 2 and use from 0 to 2. وانا عندي من البروبرتيز بتاعت الديفرنت انتجريشن ان لو انا عندي even function and we are integrating from negative a to a for f of x dx is going to equal to just the second. It's going to equal to 2 integrate from 0 to a f of x dx once in an f of x دي even function. يبقى انا عندي x squared minus 4 is an even function. خلي بالك الانتجرانت I'm walking to the integrant. يبقى اذا I will integrate and multiply from 0 to when integration limits is going to be from 0 to 2. In a similar manner for the other part it's
gonna be plus x cubed over 3 minus 4x. But here I will have to substitute first from 4 then by 2. لو جيت احسب الاريا الاولانيه ظريفه جدا. ليه؟ لان اول سبستيتيوشن فيها 2 ماينس 0 فخلاص خلصت. معايا مش مهندسين؟ حضرتك فاهمين اقول ايه؟ يعني لو جيت اقول هنا الاريا الكلام ده ازاي؟ بص كده. الجزء الاولاني ده اتس gonna be 8 over 3 يبقى ده هيبقى 8 over 3 بعدين minus 4 times 2 which is negative 8. الجزء ده كله على بعضه times 2 وخده absolute من غير الاشاره. تمام؟ بعدين اد عليه الجزء الثاني، هتلاقيه خفيف جدا. ليه بقى؟ لانك you will have to substitute by 4 then minus the substitution by 2. يبقى لو جيت في الاريا نمبر 2 بص كده السكند اريا هتلاقي عندك 8 over 3 الكلام ده minus 8 ده first بعدين minus افتح براكت هذا البراكت بتاعك وبعدين تبدا خد الاولانيه انا اسف معلش الاولانيه لما تعوض تعمل سبستيتيوشن بفور معلش انا اسف لما تعمل سبستيتيوشن بفور هيبقى عندك 64 over 3 minus 16 ده لما انا عملت سبستيتيوشن لمين يا باشمهندسين؟ باربعه ماينس هرجع اعمل سبستيتيوشن تاني بمين؟ ب 2 وده هيدي لك 8 over 3 ادي 8 over 3 minus 8 getting this value دي الفاليو بتاعت A2 يبقى اذا هجمعها على القيمه الاولانيه يبقى هاجي على طول هنا اهو واروح قايل انا ال A1 بلس الاريا نمبر 2 ودي الريكوايرد اريا بتاعتك. ارجوك شوف قد ايه الفرق حس بالفرق ان انا بدل ما بعمل سبستيتيوشن ب2 ليميتس عملت سبستيتيوشن بمين؟ بليميت واحد. وطبعا خليك حريص مع الزيرو لان ممكن الانتجريشنز دي وانت بتعمل انتجريشنز يطلع فيها كونستنتس فبالتالي مش هتبقى بتساوي صفر فلازم تبقى انت واخد بالك. مفهوم يا شباب؟ خلي بالك البروسيس سهله جدا جدا. برضه يهمني الفت انتباهك لحاجه. البروبلم دي مثلا سي ان عليها 10 ماركس. لو هي عليها 10 ماركس تتعلم ازاي؟ رايك تعلمها ازاي؟ اول حاجه اروح جاي على الجزء بتاع الرسم ده سي لان الجزء ده حيوي بروح مديلك على الجزء ده كام درجه؟ 3 ماركس. انك تو ديفلوب الجزء بتاع السبستيتيوشنز والجزء بتاعه سي ان انا هديلك عليه درجتين مثلا. الباقي انك تو ديفلوب الانتجريشن مظبوط وتحط الانتجريشن ليميتس وتعمل الانتجريشن بتاعك. يبقى اذا هاجي هنا واروح حاطط لك كام؟ 3 أو 4 بعدين هروح حاطط لك درجه او 2 على مين؟ على الاجابه الفاينلات. حضرتك فاهمين انا بقول ايه؟ فطبعا ده معناه انك لازم تمشي بستبس ودونت لوز هوب من فضلك. يعني الاول هات البوينتس ما تستخسرش انك تكتب جنرال فور معلش لان انا باجي اعلم الاقي كوارث. طبعا الشكل ده غلط من البدايه هضطر ان انا لو انت عملت ده غلط بس حسبت عليه ممكن اوصلك ليه وادي درجه اللي ابقى حاسبك على درجه الرسم بس ابدا هنا الاقي حجه ممكن اديلك على الجدول. انا دايما بحاول ان انا ابقى مفهمك كويس جدا اسلوب التعليم لان ده من حقك. معايا يا باشمهندسين فاهمين انا بقول ايه؟ اوكي. انزل. طبعا دي الفانكشن اللي انا بكلمك عنها. طيب لو حصل حاجه زي الفانكشنز دي لذيذه قوي. الفانكشن اللي موجوده قدامك انا عايز اوجد الاريا باوندد باي ذس كيرف خلي بالك ومين؟ والاكس اكسس. طبعا الكيرف اللي انت شايفه ده بص كويس اتس ا كيوبيك ايكويشن بس انا مخليها لك سهله. انت عرفت ان هي انها كيوبيك يا علي؟ مش علي برضه ولا انا؟ طاهر هو زائر بس مش بيتكرر كتير فاحنا لما بنشوفه طاهر فبنبقى فرحانين بوجوده. طبعا لو حضرتك واخد بالك يا مستر طاهر ان ده x times x which is x
باور 3. انا قصدي دي اكس معايا؟ فعشان تعمل لها فاكترايزنج البروبلم دي سهله. يعني دي سهله في الفاكترايزنج، بس انا مديها لك متحلله لسبب مش عايز اخش معاك في الهازردز انك تصولف ان ايكويشن ايكويشن مش ظريف قوي في الحل. طيب فيرست اوف اول زي ما انا قلت لك لازم ارسم. اتعلم طريقه الرسم بتاعتي دي، لان انت اصلا المفترض حاليا وحش في السكتش. تعرف تعمل اي حاجه. بص كده بالراحه خالص. بالنسبه لي انا عندي واي بيساوي اكس minus 1 times x minus 2. صح كده؟ طيب الفانكشن دي انا عايز احسب الاريا bounded by this function and the x axis. طيب بسيطه خالص. يبقى اذا انا كده الواي اكس this is y axis and this is the x axis. First of all you will have to find the intersection points between your curve and the x axis. هو الاكس اكسس يا طاهر المعادله الايكويشن بتاعته بتقول ايه؟ الاكس اكسس الايكويشن بتاعته بتقول ايه؟ ده الاكس اكسس الايكويشن بتاعته ها؟ اتس هوريزونتال لاين. هوريزونتال لاين كات ذا فيرتيكال اكس ات زيرو. يبقى انت عارف على طول ان الاكس اكسس الايكويشن بتاعته واي بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. يبقى فيرست اوف اول وطبعا انت واخد بالك ان مفيش دينومينيتورز. في دينومينيتورز يعني كده الرينج بكام بالنسبه لي؟ I'm sorry, الدومين بكام؟ From negative infinity to positive infinity. صح؟ ما عندكش مشاكل. يبقى دي it's a continuous function. حلو قوي. Find first the points of contact. I'm sorry, the x intercepts. يبقى هاجي احط y الكلام ده بيساوي x times x minus 1 times x minus 2. And this is gonna develop 3 roots x equal to 0 or x equal to positive 1 or x equal to positive 2. حد شايف مشاكل؟ يبقى انا عارف دلوقتي ان الكيرف بتاعي هيقطع الاكس اكسس والانترسكت at 0 then at positive 1 then at positive 2. الكيرف ده continuous. عارف يا طاهر يعني ايه continuous؟ يعني you can graph it without tracing your pen from the drawing board. اقدر ارسمه من غير ما ارفع ايدي. طيب هعمله ازاي؟ بص على الحركه دي. انا هختار points inside these intercepts. انا عندي ده 0 وده بوزيتيف 1 وده بوزيتيف 2. اول بوينت هختارها نازل هاف. تعالى نختار هاف. Start substituting. Half in this bracket will develop negative sign. Half in this bracket will develop another negative sign. So it's going to be positive times 2 which is the half positive. يبقى انا عرفت ان الفانكشن بتاعتي هنا فين؟ positive. طيب similar manner انا خلاص انا عرفت على فكره انا كده متاكد من الرسم. يا مازن انت عارف الرسمه دي تمشي ازاي؟ هتطلع من فوق كده من تحت كده وتقطع هنا وتلف وتنزل وتلف وتطلع. فاضل لي انك تتاكد. عايز تتاكد كمان؟ خد رقم between 1 و 2 وليكن 1.5. معايا ده كده؟ لو جيت اعمل substitution 1.5 it's going to be negative. 1.5 it's going to be positive. 1.5 positive times negative. That's in the function بتاعتي فعلا. هتيجي كده هتطلع كده هتيجي من هنا هتنزل تحت هتلف وتطلع لفوق. انا مديك شو. طيب تنزل قد ايه؟ تنزل زي ما تنزل. مش لازم؟ مش مهم عندي هنا، المهم الدايركشن عشان اتخيل الشكل بتاعي. مش كده نيجاتيف انفينيتي وبوزيتيف انفينيتي؟ ده هي شغلات نيجاتيف انفينيتي وبوزيتيف انفينيتي ماليش دعوه. معايا؟ طبعا خلي بالك لو كانت الفانكشن دي مختلفه في الروتس بتوعها كان ممكن بدل ما تمشي بالشكل اللي حضرتك شايفاه تنزل العكس كده وتلف وتطلع بالعكس. تمام؟ طيب انا اتاكدت من ده ازاي؟ ان خدت بوينتس ان بتوين الانترسبتس. انت فاهمني يا علي؟ واضحه؟ فيها مشكله مع حد؟ يبقى اذا على طول انا دلوقتي قدرت احدد ادي الارياز بتاعتي ده A1 وده مين؟ وده A2. برضه انا بحب ان انا تو انتجريت ان انا اقسمهم كام اريا؟ 2 areas instead of replacing the sign بتاعت الكيرف بتاعك. once ان الكيرف بينترسكت الاكس اوف انتجريشن لازم تخلي بالك ان انا لازم اخد الجزء ده بالبوزيتيف والجزء الثاني بالنيجاتيف. or skip this idea خالص
احسب ده لوحده واحسب ده لوحده. يبقى انا هاجي هنا بكل بساطه I will integrate from 0 up to 1. Then I will add from integration from 1 from positive 1 up to 2. ده هيديفولب نيجاتيف فاليو. خدها ابسولوت. خدها ابسولوت. طيب عندي مشكله ثانيه ان عندي x times x minus 1 times x minus 2. كده الانتجريشن بتاعك رخم. طب اقرب من المطب بتاع الانتجريشن ده ازاي؟ سؤال تاني. لو انا عايز دلوقتي اعمل انتجريشن ل x times x minus 1 times x minus 2. حد يقول لي ازاي اعمل انتجريشن ده؟ x minus 1 x minus 2 is relative to x. اعمله ازاي؟ اسهل حاجه عشان تهرب من ده you will have to expand it once more. يعني اذا ده معناه ان الواي بتاعتي بتساوي x افتح براكت x times x which is x squared negative x negative 2x so it's gonna be negative 3x plus 2. Then multiply x. يعني actually you are integrating from 0 to 1 4x to the power of 3 بعدين negative 3x squared بعدين plus 2x for both of them and then dx plus الانتجريشن بتاع الاريا الثانيه from 1 to 2 خدوا absolute of x cubed minus 3x squared plus 2x with respect to x. Start integrating. لما اعمل integration that's going to be x to the power of 4 over 4 minus x to the power of 3 plus x to the power of 2. I will start substituting from 2 to 0. طبعا خلي بالك الزيرو مريح جدا شايف؟ مش هتعمل بيه substitution. يبقى انا لما اعمل substitution ب 2 ده هيدي لك 16 over 4 اللي هو بيدي لك بوزيتيف 4. اللي بعديه it's gonna be negative 8. اللي بعديه هيبقى ده هيدي لك 2 to the power 16 over 4 يدي لك 4 بعدين negative 8 بعدين هتشيل الاكس وتحط مكانها 2 هيدي لك 4 اوكي يبقى انا حسبت ده انا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ بس يعني تطلع بزيرو ولا؟ لا مش المفروض تطلع بزيرو. minus 3x squared plus 2x integrate يبقى دوت هيبقى x to the power 4 over 4 minus x to the power 3 over 3 plus x squared. بعدين لما نيجي نعمل السبستيتيوشن بتاعنا خليك معايا كده فيها بكام اصلا؟ شوف كده. لا في حاجه غلط انا غلطت هنا في الانتجريشن او في حاجه انا missed something here. ده يدي لك x سكوير وماينس x ماينس 3x بعدين ده هيديني مش نيجاتيف يديني بوزيتيف هتعمل فيه شيفت تاني. في شيفت ايه؟ لا مش قصدي ده شيفت ولا 2 to the power 4 المفروض ده بتبقى 16 انا صح 16 over 4 يدي لك 4 بعدين اللي بعدها هتبقى يدي لك نيجاتيف 8 مظبوط زائد 4 مش المفروض ان ده يطلع زي حسبتوها حد حسبها ثانيه واحده طيب احسبها يلا اللي بعديها طبعا هتبقى نفس الكلام اكس كيوب ده هيدي لك اكس باور 4 اوفر 4 ماينس اكس كيوب اوفر 3 الكلام ده بلس اكس تو ذا باور اوف 2 0 صح؟ لا from 0 to 1 from 0 from 2 to 0 المسألة الأولى اللي احنا كنا مرتبطين فيها اللي قدرك 0 لا أنا from 0 to 1 المفروض لأن ده starting from x بيساوي 0.1 بعدين 2 طلع كام؟ حضرتك ممكن تشتغل على الثانية أول ما أعملها مفيش الثانية مجرد إن أنا هكمل الانتجريشن بعدين هبدأ أعمل سبستيوشن مرة 2 مرة أنا أكيد غلطت في حاجة ولا اشتغلت هتطلع بكوارتر كورتر
طيب هو في حاجه غلط في السبستيوت؟ انا اسف جدا. طبعا خلي بال حضرتك الغلطه اللي انا عاملها ان انا هنا مكمل من 0 لغايه كام؟ وانا اصلا المفروض اكمل من 0 لغايه كام؟ والله يبقى انا على طول داخل اهو شايل ده وحاطط مكانه كام؟ عشان بقول لك انا عارف دي البوينتس اللي انا بكلمك عليها. في حاجات انت غصب عنك، يعني بص اهو مجرد ان انا بدات 0 1 دماغي ستك في الثاني فرحت رافع العلامه معايا يا باشمهندسين. حضرتك فاهمين اللي بعمل ايه؟ طبعا لما تستارت سبستيوشن ده هيدي لك 1/4 اللي بعديها تبقى بنيجاتيف 1 اللي بعديها تبقى بوزيتيف 1 دول ويل كانسل ايتش اذر يدي لك اكورتر بالظبط زي ما انت عامل. الجزء الثاني نفس السبستيوشنز بس فروم 2 to 1. ما تنساش ان انا باخد الجزء ده ماله ابسولوت حسب الاريا بتاعتي. خلي بالك ان الاخطاء بتاعت الجبره دي مفيش حد وارده لاي حد. يعني وارد انا نفسي وانا بشتغل مجرد ان انا غيرت وانا بكتب خطا بسيط جدا فروم 0 to 1 خليته من 0 لكام؟ فخلي بالك من البوينتس. خلاص طبعا بحسب الاريا بتاعتي ما فيهاش مشكله واتس ايفر. عايز افرجك على واحده كمان في الجزء ده اللي بعديها اولموست ذا سيم بس شكلها حلو في الرسم. فعايز افرجك عليها خليني برضه ماشي فيها علشان برضه انت تشوف يبقى عندك اكسبيرينس كتير قوي. طيب بص كده انا برضه في سيميلر مانر. اول حاجه انا عندي واي بيساوي اكس تايمز اكس ماينس 3 اي ثينك. بعدين ده الواي اكسس ده واي بيساوي 0 مش اكس بيساوي 0 واكس بيساوي 5. لو جيت ارسم الكيرف بتاعي كوادراتيك ده واي ايوه كوادراتيك بس انا مش محتاج ان انا افكها كوادراتيك وارسمها. انا هعملها زي اللي فاتت تيبيكال. ليه؟ ما يفرقش معايا الفيرتكس بكام؟ انا مش فارق معايا الفيرتكس، انا بس عايز احدد المساحه بتاعتي. طيب ده كده الاكس اكسس اللي انا بكلمك عليه. طيب سيمولي لايك انا عايز الانترسبتس عشان اعرف هما فين واعرف اكس 5 ده موجود فين؟ موجود في انهي اتجاه؟ طيب حلو جدا. لو انا جيت احل دي يبقى برضه هوجد الانترسبتس او الواي بيساوي 0 of x minus 3 which is gonna develop x equal 0 and x equal positive 3. يبقى انا عارف ان